Okay, so last time I think we have seen these three methods. One is forward voltage triggering. So what do you mean by forward voltage triggering? Yes, anyone? What is forward voltage triggering? सर जब SCR सर J2 जंक्शन जैसा फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज सर जब होता है तो SCR सर ओवर होता है। Okay, SCR will turn on or trigger when we keep on increasing the forward voltage. Forward voltage આપણે વધારતા જઈએ તો at one time J2 junction will break over, and that particular method of triggering is called as a forward voltage triggering. Okay, then comes a gate triggering. What is gate triggering? और पल्स देखो जो हम ट्रिगरिंग करते हैं Okay, so when SCR is forward पॉजिटिव bias, पल्स। we are providing a pulse. Then it is called as a gate triggering. dV by dt triggering. What is dV by dt triggering? सर सडनली वोल्टेज हम स्विच थ्रू देंगे सर तो सर ऑन हो जाएगा सर, हमको ऑन नहीं करना तब भी सर वो। Okay, because of the अगर हम capacitor. वेरिएक थ्रू देते हैं तो सर नहीं। Yes, because of the यस capacitor सर। formed inside the SCR due to J1 and J2 are forward bias and J2 is reverse bias. So there is a formation of a parasitic capacitor, and that capacitor will charge, and charging current of that may act as a gate current to our SCR, and SCR will turn on. So these are the three methods that we have seen in the last lecture. The next method is called as a temperature triggering. Okay, so as we know that temperature triggering એટલે શું કે સપોઝ આપણે SCR હોય એનું ટેમ્પરેચર વધારતા જઈએ તો ટેમ્પરેચરના લીધે પણ શું એને એનર્જી મળે જંક્શન J2 ને. Okay, and maybe possible that your junction J2 will turn on. Okay, and your SCR will also turn on. But that particular method is again false triggering. We don't require this type of triggering. So temperature triggering means that if we keep on increasing the temperature, then what finally junction J2 will get break down, and then your SCR will turn on. So again that method is not preferred, as it may get damaged, our SCR may get damaged. Okay, so this temperature triggering is also not used. Temperature triggering used તો નથી થતી, but instead of to reduce the temperature we are using some heat sink. હીટ સિંક ડિવાઇસીસ આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ જેથી વધારે ટેમ્પરેચર એનું વધે નહીં. Okay, and it will not damage our SCR. So temperature triggering is again not used. And last one is light triggering. There is a device called as a LASCR, light activated SCR. So light triggering is something like your phototransistor. Okay, so in phototransistor what we are doing is that if we are inserting the photons of a light to our junction, then our transistor will turn on. So that is called as a phototransistor. Similar like that, if J2 junction જે હોય એની આગળ આપણે એક ટ્રાન્સપરન્ટ વિન્ડો રાખેલી હોય અને એ ટ્રાન્સપરન્ટ વિન્ડોમાંથી આપણે લાઇટ ઇમિઝન ઇન્સર્ટ કરીએ, then it is possible to have a triggering of a SCR, that is called as a light triggering. લાઇટના ઇમિઝનથી અથવા લાઇટના ફોટોન્સની એનર્જીથી જો તમે SCRને ઓન કરતા હોય તો એને લાઇટ ટ્રિગરિંગ કહેવાય. નાઉ there is a device, again I am telling you, there is a device called as a LASCR, which is generally used in HVDC transmission line. HVDC transmission line માં જે હાઈ પાવર થાઇરિસ્ટર્સ હોય એને ટ્રિગર કરવા માટે LASCR નો યુઝ થતો હોય છે, કારણ કે LASCR માં આપણને જે ડીલે મળતો હોય છે એ ડીલે બહુ ઓછો મળતો હોય છે અને સિંક્રોનાઇઝેશન પોસિબલ છે. So LASCR, there is an application of LASCR in HVDC transmission line.
Okay, so these are the various methods by which we can able to turn on the SCR. Okay, so whenever it is asked to you what are the different methods to turn on the SCR, you can write down these all methods, list those methods, and પછી તમે એને થોડું થોડું એક્સપ્લેન કરી શકો ડિપેન્ડિંગ અપોન ધી નંબર ઓફ માર્ક્સ યુ આર having for a particular question. Okay, so I think this part is clear. Methods to turn on the SCR. Yes, sir. Okay, so again there are 5 methods: forward voltage triggering, gate triggering, dv by dt triggering, temperature triggering, and light triggering. Only 2 of them are used. One is most frequently used is a gate triggering, and the last one is having a special application, that is a HVDC transmission line for a light triggering or a LSCR. Okay, so these are the different methods. Moving forward, એક ખૂબ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે, that is called as a static VI characteristics of SCR. તમને એવું ઘણી બધી વાર પૂછવામાં આવતું હોય છે કે SCR ની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ડ્રો કરો અને એને એક્સપ્લેન કરો. ઓકે, તો તમારે આ વસ્તુ ડ્રો કરવી પડે. Okay, so what it indicates is that, let us try to understand that first, and then we'll try to see how to write the answer to the question. પણ એના પહેલા આપણે એને સમજી લઈએ. ઓકે, તો VI કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે. પહેલા તો એનું નામ સ્ટેટિક VI કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેમ પાડ્યું છે? Why it is called as a static? Anyone? It is called as a static because there is another characteristics is also available, which is called as a dynamic characteristics. Static નો મતલબ એમ થાય કે એકવાર વોલ્ટેજ અને કરંટ સ્ટેબલ થઈ ગયા હોય અને એના પછી તમે વોલ્ટેજ અને કરંટનું વેવફોર્મ અથવા એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોતા હોય તો એને કહેવાય સ્ટેટિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. So there are 2 words and 2 characteristics also possible with the SCR. One is called as a static, means a steady state condition, and dynamic means a transient condition. ઓકે, બંને કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે જોવાની છે. એટલે તમને જ્યારે પણ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પૂછે ત્યારે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આ કઈ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વિશે વાત થાય છે, સ્ટેટિક કે પછી ડાયનેમિક. જો કશું લખેલું ના હોય તો બાય ડિફોલ્ટ તમારે સ્ટેટિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એવું સમજીને આગળ વધવું પડે. Okay, so first of all we should understand the word static. Static means a steady state condition. એટલે કે એકવાર આપણા વોલ્ટેજ એનોડ અને કરંટ એનોડ ટુ કેથોડ સ્ટેબલ થઈ ગયા હોય પછી એની જો સ્ટેટસ અથવા એની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જો આપણે જોતા હોઈએ, then it is called as a static characteristics. Now this characteristics is again like any other device is drawn between a voltage and current. But what voltage and current over here? કયા વોલ્ટેજની વાત કરીએ છીએ આપણે અહીંયા? Which voltage we are considering over here is plus VA or a VA. So what that VA indicates? This VA indicates voltage anode. So it is actually a voltage between 2 terminal anode and cathode. Okay, so we are considering it as a anode voltage with respect to cathode. So this is VA. Okay, then current, which current we are talking about? Anode current or a current through SCR. SCR ના એનોડ ટુ કેથોડમાં જે કરંટ ફ્લો થતો હોય, that current we are talking about. Okay, so that is a main line current, or it is called as a anode to cathode current, or sometimes it is abbreviated by just a single letter called as a IA. Okay, so this characteristics is drawn between VA and IA. VA on x-axis and IA on the y-axis. Okay, now what we are doing is that to turn on the SCR is another thing. Two conditions need to be satisfied to turn on the SCR. Which 2 conditions? Again I am asking the same question again and again. Which 2 conditions need to be satisfied? Forward voltage and gate pulse. Very good. Forward Positive voltage. equals.
Yes, forward biasing and positive gate pulse. These two condition has to be satisfied to turn on any SCR. Okay, so forward biasing and positive gate pulse. Okay, so whenever the SCR is forward bias, in which quadrant it will work? Second. First, sir. First quadrant. First quadrant. Okay, first quadrant with current also positive and voltage also positive. So we are working in a first quadrant. So this is the first quadrant of operation. Okay, now when the switch is initially, our SCR is nothing but a switch. Okay, so initially the switch is off. At that time, what will be the voltage across the SCR? Max, જેટલો હશે એનું max. Supply voltage Equal to supply voltage. Okay, and what will be the current? મતલબ 0 ની આસપાસ, મતલબ ઝીરો ની કહી આસપાસ, શકાય. અથવા આપણે એમ કહી શકીએ કે લીકેજ કરંટ જેટલો, જે કંઈ પણ થોડું લીકેજ કરંટ હોય એ લીકેજ કરંટ જેટલો કરંટ ફ્લો થાય. કરેક્ટ? Yes, sir. ઓકે, સો Yes, sir. વોટ ધીસ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇન્ડિકેટ ફર્સ્ટ? અહીંયા જો તમને આટલો કરંટ મળે છે, this much current. So how much this current is due to? This current is due to આ જે કરંટ મળે છે એ શેના લીધે છે? એકચ્યુઅલી શું છે, આપણો SCR ક્યાં ઓન થાય? VBO મળે ત્યારે. એટલે અહીંયા આપણે શું કરી રહ્યા છીએ એક્ઝેક્ટલી? વી આર ઇન્ક્રીઝિંગ ધી વોલ્ટેજ અક્રોસ એનોડ એન્ડ કેથોડ. We are increasing the voltage across anode and cathode. Okay, and there is some value Ig0 of a gate current. So at that time our switch is off, but still some current is flowing. You can see that some current is flowing. So which is that current? Leakage. Yeah, it is a leakage current. It is written over here. It's a leakage current. But which leakage current? Forward leakage. Forward. Why forward? Because it is in forward bias condition. That's why. Forward bias. Okay, so what we are doing is that we keep on increasing the voltage and once some current is provided at the gate terminal or a gate cathode terminal, or maybe gate current is zero, that is also possible. કે ભાઈ ગેટ કરંટ 0 જ રાખ્યો છે આપણે, તો એક કન્ડિશન એવી આવશે કે જ્યાં આપણું જે J2 જંક્શન છે એ બ્રેક ઓવર થઈ જશે, તો એ જે પર્ટિક્યુલર વોલ્ટેજ છે એને શું કહેવાય? ફોરવર્ડ બ્રેક ઓવર વોલ્ટેજ, VBO અથવા પ્લસ VBO એવું પણ કહેવાય. So what is VBO? VBO is the value of a forward voltage at which SCR turns on, or SCR junction J2 will break over. That is called as a forward break over voltage. Is it okay? First thing. Yes, sir. Okay. Now our characteristics is going again towards the zero voltage. પાછી આવી. કેમ એવું થયું હવે? Why it is going in this direction now? Because now once we reach Sir, to, SCR on. yes, very good. SCR is now turning on. So once the SCR is on, switch is on, at that time what will be the voltage across the switch? Sir, minimum. કેટલો થાય? કેટલો થાય? તો મેં આ વોલ્ટેજ ઓછું, મતલબ મિનિમમ અને કરંટ મેક્સિમમ છે. હા, પણ કંઈક જે મિનિમમ હોય એને કહેવાય ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ ડ્રોપ કહેવાય એને. શું કહેવાય? ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ ડ્રોપ. જ્યારે SCR કન્ડક્ટિંગ સ્ટેટમાં હોય, ફોરવર્ડ કન્ડક્શન ડ્રોપ અથવા ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ ડ્રોપ. જ્યારે SCR ટર્ન ઓન થઈ જાય ત્યારે એની એક્રોસમાં જેટલા વોલ્ટેજ ડ્રોપ થાય એને કહેવાય ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ ડ્રોપ અથવા ફોરવર્ડ કન્ડક્શન સ્ટેટ. ઓકે, અને પછી શું થાય છે? પછી જે
વોલ્ટેજ તો એટલા હતા અને કરંટ કેટલો થશે? સો કરંટ વિલ ઓલ્સો રાઇઝ ડિપેન્ડિંગ અપોન ધી વેલ્યુ ઓફ વિચ થિંગ? load. Depending upon the value of RL. Okay, so now the current will also rise or current will increase if we increases the voltage. So this characteristics is clear. કેવી રીતે આવી આ પહેલી characteristics ખબર પડી ગઈ? Yes, sir. ઓકે, હવે અહીંયા જે આટલો પીરિયડ છે કે જ્યાં સુધી આપણો SCR ઓન ના થયો. કેમ ઓન ના થયો? કાં તો આપણે એને ગેટ કરંટ નહોતો આપ્યો અથવા તો આપણે બ્રેક ઓવર સુધી પહોંચ્યા નહોતા. તો આ જે પીરિયડ થયો આટલો, જે મેં અહીંયા કૌંસથી દેખાડ્યો છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ફોરવર્ડ બ્લોકિંગ સ્ટેટ. શું કહેવાય એને? ફોરવર્ડ બ્લોક. Blocking state. કેમ ફોરવર્ડ બ્લોકિંગ કહેતા હશે? સમજાવો છો. Why it is called as a forward blocking region અથવા forward blocking mode? સર એ ફોરવર્ડ કારણ કે જે ફોરવર્ડ બાયસમાં છે એટલે, અને બ્લોકિંગ મતલબ કે એ સમય દરમિયાન આપણે એસીઆર ને ઓન મતલબ એસીઆર ઓન થઈ છે ત્યારે હા, SCR બ્લોકિંગ સ્ટેટમાં જ હતો એટલે SCR કરંટને ફ્લો થવા દેતો નહોતો. That's why it is called as a blocking. Okay, so forward means, you are absolutely right that forward means forward biasing and blocking means still it is not turned on, means whatever is the voltage given to it, it just block it. Okay, અને આ જે રિજિયન થયું આટલેથી આટલું, એને કયું રિજિયન કહેવાશે? Conduction. વેરી ગુડ, ફોરવર્ડ કન્ડક્શન રિજિયન. એટલે કે આ કયો સ્ટેટ થયો? ઓન સ્ટેટ થયો. ઓન અને સ્ટેટ આ કયો સ્ટેટ હતું? Off state. ઓફ સ્ટેટ. ઓફ સ્ટેટ હતું. ક્લિયર? નાઉ there are some other characteristics also shown over here. જો અહીંયા આ ડોટેડ લાઈન ડ્રો કરેલી છે, આનો મતલબ શું થાય? કે if we increases the gate current, if we increases the gate current, the value of VBO that we are getting is little bit lesser as compared to the first case when IG is 0. અહીંયા કેટલો થશે? VBO 1 થશે. ગેટ કરંટની વેલ્યુ જેમ જેમ વધારશો એમ VBO ની વેલ્યુ કેવી થતી જશે? Reduce. ઓછી થતી જશે. Yes. આ રીતનું મળે. Okay, if the gate current is higher, voltage will be lesser. If gate current is lesser, voltage will be higher, something like this. Okay, so this second characteristic indicate that now the gate current value is increased, and once the gate current increase, VBO will reduce. Similarly, this also. અહીંયા પણ એવું છે. IG2 is greater than IG1. So again VBO will reduces and this will be maybe considered as a VBO2. Okay, and here VBO2 is less than VBO1 less than VBO. બરોબર ને? Yes, sir. Okay. Now considering the third quadrant of operation. Third quadrant of operation means what? વોલ્ટેજ અને કરંટની વેલ્યુ બંને નેગેટિવ હશે. Okay, means SCR is reverse bias. So SCR is reverse bias. J1 and J3 will be રિવર્સ બાયસ. J1 and J3 will be reverse bias. Okay, so at that time what will happen? Our SCR will be in which state? Blocking or conduction? બ્લોકિંગ. Blocking state. And there is some current. Why this current is there? Leakage. It's again a leakage Reverse current. leakage. Reverse leakage current. Now it is called as a reverse leakage because our SCR is in reverse bias condition. Okay.
બટ જો આપણે આ વસ્તુ રિવર્સ વોલ્ટેજ હોય એ વધારતા જઈએ તો J1 J3 જેમ J2 બ્લોક J2 બ્રેક ઓવર થતું તો એમ J1 J3 નું પણ બ્રેકડાઉન થઈ શકે યસ ઓર નો યસ સર. તો એક કન્ડિશન એવી આવે કે જ્યાં SCR ના જંક્શન નું રિવર્સ બ્રેકડાઉન થાય તો એ જે વોલ્ટેજ છે એને કહેવાય રિવર્સ બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ VBR. પણ અહીંયા સુધી આપણે ક્યારે જતા નથી હોતા. ધીસ ઇઝ થિયોરિટિકલ પાર્ટ. વી આર નેવર ગોઈંગ અપ ટુ VBR minus VBR exactly speaking. Okay, so VBR what it indicates that it is a reverse breakdown voltage. Reverse breakdown voltage. When we keep on increasing the reverse voltage across the SCR, અહીંયા બ્રેકડાઉન અથવા બ્રેક ઓવર કંઈ પણ વર્ડ યુઝ કરેલો હોય અહીંયા બ્રેક ઓવર યુઝ કરેલો હોય પણ ઇટ મે બી બ્રેકડાઉન ઓલ્સો ઇટ્સ અ રિવર્સ બ્રેકડાઉન ઓર રિવર્સ બ્રેક ઓવર ઓકે so we keep on increasing the voltage then what will happen finally J1 and J3 will break down and that particular period the current will shoot up sharply current કેવો થાય એકદમ ફાસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે અને આપણું SCR on થઈ જશે but we never operate in this region because there is a damage to our junctions of the SCR. Okay, so these parts are clear. This characteristics is clear. યસ સર. Okay, કોઈ ડ્રો કરવાનું કહે તો ડ્રો કરતા આવડે સમજાવતા પણ આવડે. યસ સર. યસ સર. Okay, now there are two terms need to be understood once again. There are two things. One current is called as a holding current IH and there is a current called as a latching current IL. આ બે વસ્તુ અહીંયા સમજવાની છે. First one is a holding current IH and second one is IL latching current. તો પહેલી વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખવાની કે હોલ્ડિંગ કરંટ ઇઝ ઓલવેઝ લેસ દેન લેચિંગ કરંટ. આ પહેલું ફેક્ટ અથવા સ્ટેટમેન્ટ છે. લેચિંગ કરંટ હંમેશા કેવો હોય હોલ્ડિંગ કરંટ કરતા વધારે જ હોય ઓકે. હવે લેચિંગ એટલે શું અને હોલ્ડિંગ એટલે શું અથવા લેચિંગ કરંટ એટલે શું અને હોલ્ડિંગ કરંટ એટલે શું એ સમજીએ આપણે. લેટ અસ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ. Now our SCR is a latching type of device. Now what is the meaning of a word latch? Latch એટલે શું પહેલા તો latching current અથવા SCR is a latching type of device. Latch કરવું એટલે શું? તો એના માટે એક એક્ઝામ્પલ હું આપતો હોઉં છું જનરલી કે તમે ક્યાંક હોટલમાં જાઓ અથવા ઇવન આપણા ઘરમાં પણ હવે તો એવા લોક આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ કે આપણા રૂમની અંદરથી એ લોકમાં એક ઉપરની સાઈડ એક કી આવે લેચની કી આવે. એ કી જો હું અંદર જઈને પ્રેસ કરી દઉં તો બહારથી એને કોઈ ઓપરેટ ના કરી શકે એવું તાળું અથવા એવા લોક જોયેલા છે તમે બધાએ? યસ સર. હા. એને મિકેનિકલ લેચ કહેવાય. એ જે ઉપરની કી હોય એને મિકેનિકલ લેચ કહેવાય. એટલે શું કે એકવાર આપણે અંદર જઈને એ કી હોય એને હું પ્રેસ કરી દઉં તો બહારથી એને કોઈ ઓપરેટ ના કરી શકે ટીલ હું એને અંદરથી ઓપરેટ કરું તો બહારથી એને કોઈ ઓપરેટ કરી ના શકે. આવા લોક આપણે જોયા હશે બરોબર. તો એ જે એક્ઝામ્પલ છે એ એક્ઝામ્પલ છે મિકેનિકલ લેચનું. ઓકે, હવે આપણા ટ્રાન્ઝિસ્ટરમાં આપણા SCRમાં ટુ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એનાલોજી આપણે જોઈ હતી. Correct? We have seen the two transistor analogy in our SCR. એ આપણે ફરીથી જોઈએ. So this is a two transistor analogy of our SCR or two transistor model. હવે મેં આમાં તમને શું કીધું હતું યાદ હોય તો તમને ફરીથી હું એ વસ્તુ કહું છું કે આપણે શું કરીએ છીએ અહીંયા ગેટ પલ્સ એપ્લાય કરીએ. ગેટ પલ્સ એપ્લાય કરીએ એટલે Q2 ઓન થાય અને Q2 નો આઉટપુટ Q1 ના બેઝને આપેલો છે એટલે Q1 ઓન થાય બરોબર.
પણ આ જે પછી મેં તમને એમ કીધું હતું કે પછી તમે ગેટ પલ્સ રિમૂવ કરી નાખો તો પણ ચાલે. કેમ? કારણ કે આ જે Q1 છે એનો આઉટપુટ આપણે Q2 ના ઇનપુટમાં આપેલો છે એટલે. ઇઝ ધીસ ઓકે? યસ સર. બરોબર, આવું આપણે કંઈક સમજ્યા હતા 2 ટ્રાન્ઝિસ્ટર મોડેલમાં. પણ આનો જે મિનિમમ બેઝ કરંટ આપણે જોઈએ, મિનિમમ બેઝ કરંટ ત્યાં સુધી આપણે જો પહોંચ્યા ના હોય, એટલે કે આનો આઉટપુટ Q1 નો IC, એટલે કે IC1 કહેતા હતા એને આપણે, ઇફ IC1 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ ઓર ગ્રેટર દેન IB, એટલે કે એક સાયકલ કમ્પ્લીટ થયું, બીજું સાયકલ કમ્પ્લીટ થયું. એકચ્યુઅલી આમાં ઇક્વેશન આવું હતું કે IC ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા IB એવું હતું, આલ્ફા IB પ્લસ ICBO કે CEO એવું કંઈક હતું. તો આમાં જે બીટા IB આવે ને અહીંયા, આલ્ફા નહીં, શું બી બીટા, કોમન ઇમીટર કન્સિડર કરીએ તો બીટા IB પ્લસ ICO. ઓકે, તો આ જે બીટા છે એને શું કહીએ આપણે? કરંટ ગેઇન. કરંટ ગેઇન એટલે અહીંયા કહેવાનો અર્થ શું થાય છે કે જો તમે અહીંયા જે મિનિમમ કરંટ જોઈએ છે એ મિનિમમ કરંટ સુધી પહોંચતા પહેલા તમે ગેટ પલ્સ રિમૂવ કરી દો છો, તો શું થાય કે આ આ ટ્રાન્ઝિસ્ટર ઓફ થઈ જશે અને એના લીધે આ ટ્રાન્ઝિસ્ટર પણ ઓફ થઈ જશે, એટલે કે આપણું SCR ઓફ થઈ જશે, જે ખરેખર ઓન જ રહેવું જોઈએ એની જગ્યાએ ઓફ થઈ જશે. ઓકે, તો શું કરવાનું આપણે? ગેટ પલ્સ ત્યાં સુધી આપે રાખવાનો કે જ્યાં સુધી આપણે એક મિનિમમ કરંટ સુધી ના પહોંચીએ, અને એ જે મિનિમમ કરંટ છે કે જે SCR ને ઓન રાખવા માટે જરૂરી છે એને કહેવાય લેચિંગ કરંટ. શું કહું છું ફરીથી? આપણે SCR ને ઓન કરવા માટે ગેટ પલ્સ આપીએ છીએ, બરોબર? એટલે પહેલા ટ્રાન્ઝિસ્ટર Q2 ઓન થાય, પછી ટ્રાન્ઝિસ્ટર Q1 ઓન થાય. હજુ ગેટ આપણે આપેલો જ છે. હવે થાય છે શું કે IC1 અને ગેટ બંનેનો સરવાળો થઈને આપણો IB થાય. સો વેન અન્ટિલ કે જ્યાં સુધી તમારો આ જે કરંટ છે IC1 કરંટ એ IB2 કરંટ જેટલો ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તમારે ગેટ રિમૂવ ના કરાય. જો હું એ પહોંચતા પહેલા ગેટને રિમૂવ કરી નાખું છું, then what will happen? Then SCR will again turn off. Okay, so I need to provide minimum some time to my SCR to latch into the conduction. Latch into the conduction એટલે એકવાર એ કન્ડક્શન સ્ટેટમાં જતો રહ્યો પછી વાંધો નહીં, પછી એ પેલું જે રિજનરેટિવ સાયકલ છે અથવા રિજનરેટિવ ફીડબેક છે એનાથી એ ચાલુ રહેશે, પણ ત્યાં સુધી ચાલુ રહેવા માટે એને સમય લાગે અને ત્યાં સુધી મારે ગેટ પલ્સ આપી રાખવો પડે. એનો મતલબ કે ગેટ પલ્સ જો મારો આવો હોય, આ રીતનો ગેટ પલ્સ હોય, આ ગેટ પલ્સ છે, તો આની અમુક એક મિનિમમ પલ્સ વિડ્થ મારે આપવી પડે. જો મિનિમમ પલ્સ વિડ્થ ના આપું તો શું થાય તો કે SCR મારો પાછો ઓફ થઈ જાય. SCR will not turn on satisfactorily. હવે આપણું જે મિકેનિકલ લેચનું ઉદાહરણ હતું એનાથી આપણે સમજીએ. એમાં આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ કે બહારથી કોઈ ઓપરેટ ના કરી શકવું જોઈએ. એનો મતલબ કે અંદર જઈને મારે એક કી દબાવવાની છે અથવા એને લેચ કરવાનું છે. તો અહીંયા પણ શું કરવાનું છે? મારે એને મિનિમમ કરંટ સુધી લઈ જવાનો છે, એનોડ કરંટને. કયા કરંટને? એનોડ કરંટને. એનોડ કરંટ જ્યાં સુધી લેચિંગ કરંટ સુધી ના પહોંચી જાય ત્યાં સુધી મારે એને ગેટ પલ્સ આપે જ રાખવાનો છે. અને એકવાર આપણો જે IC1 છે IB2 જેટલો થઈ ગયો પછી હું ગેટ કરંટ રિમૂવ કરી નાખું, એટલે કે ગેટ કરંટને 0 કરી નાખું તો ચાલે. સો if I want to define now the latching current, then latching current is that minimum value of current or anode current that must be reached before removing the gate pulse. ગેટ પલ્સને રિમૂવ કરતા પહેલા જે મિનિમમ વેલ્યુ ટર્ન ઓન થવા માટે જરૂરી છે SCR ના,
એ કરંટની વેલ્યુને અથવા એ એનોડ કરંટની વેલ્યુને આપણે લેચિંગ કરંટ કહીએ છીએ. અને એકવાર આપણો એસસીઆર લેચ થઈ ગયો અથવા લેચિંગ કરંટ સુધી પહોંચી ગયો પછી તમે ગેટ પલ્સ રિમૂવ કરી નાખશો તો પણ એ ઓફ થશે નહીં. એના માટે તમારે જેમ પેલા મિકેનિકલ લેચમાં શું કરવું પડે, અંદરથી ઓપરેટ કરવું પડે, એમ અહીંયા જે મેઇન કરંટ છે, આ જે મેઇન કરંટ છે એને તમારે ઝીરો કરવો પડે તો જ એ ઓફ થાય, નહીતર એ ઓફ થાય નહીં. So always remember that IL or a latching current is associated with which process? It is associated with the turn on process. SCR ને ઓન કરવા માટે મિનિમમ લેચિંગ કરંટ સુધી પહોંચવું પડે ગેટ કરંટ રિમૂવ કરતા પહેલા, તો જ SCR ઓન થાય. તો આ જે મિનિમમ વેલ્યુ છે એનોડ કરંટની એને કહેવાય લેચિંગ કરંટ. હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. યસ સર, ક્લિયર. બીજું એક ઉદાહરણ આપું. કોઈ માણસ સાયકલ શીખતો હોય અથવા કોઈ છોકરું નાનું હોય એ સાયકલ શીખે છે, બરોબર? તો સાયકલ તમે કેવી રીતે શીખવાડો છો એને કે પાછળથી આપણે એને પકડી રાખીએ થોડાક સમય પછી એકવાર એની અમુક એક સ્પીડ સુધી એ પહોંચી જાય પછી તમે એને ધક્કો મારીને છોડી દો તો એનું બેલેન્સ જળવાઈ રહેશે. યસ ઓર નો? યસ સર. ઓકે, તો એ બેલેન્સ થવા માટે શું કરવું પડે, તમારે બહારથી એને ફોર્સ આપવો પડ્યો અથવા તો તમે શું કરવું પડ્યો, થોડોક ટાઈમ સુધી એને બહારથી સપોર્ટ આપવો પડ્યો અને પછી એને તમે છોડી દો તો ચાલે. એ જ રીતે આપણા એસસીઆરને સેટિસ્ફેક્ટરીલી ઓન કરવા માટે મારે બહારથી સપોર્ટ આપવો પડે. કયો સપોર્ટ? ગેટ કરંટનો સપોર્ટ. અને એ પણ અમુક એક સમય સુધી. એના પછી હું ગેટને રિમૂવ કરી નાખું તો એ એનું બેલેન્સિંગ થઈ જશે અને એની જે રીજનરેટિવ પ્રોસેસ છે એનાથી એ પોતે ઓન જ રહેશે, પછી ઓફ થશે નહીં. તો એ જે કરંટની વેલ્યુ છે એને કહેવાય લેચિંગ કરંટ. હોપ ધીસ ઇઝ નાઉ ક્લિયર. Yes, sir. Why? And our SCR is called as a latching type of device. Mind well. આપણા SCR ને આપણે શું કહીએ છીએ? લેચિંગ ટાઈપ ઓફ ડિવાઇસ. એનો મતલબ કે ઇટ્સ અ સેમી કંટ્રોલ ડિવાઇસ. વન્સ the SCR is in on condition or fully conducting state, then gate loses the control over the conduction process. એકવાર તમે એસસીઆરને ઓન કરી નાખ્યો અને લેચિંગ કરંટ સુધી પહોંચી ગયા પછી ગેટને રાખો કે ના રાખો એનાથી બહુ ફરક પડતો નથી. રાખવો પડે આપણે ક્યારેક જો ઓલ્ટરનેટિંગ સાયકલ હોય તો, બાકી જો ડીસી એપ્લિકેશન હોય તો તમારે એને રિમૂવ કરી નાખવો જોઈએ because that current will not be utilized because SCR is a latching type of device and it will unnecessarily give us losses. IG square R જેટલા losses થાય એમાં. Okay, so that losses we don't want. Okay, so generally what we are doing is that we are giving the gate pulse and then we are making it zero. So this is the type of pulse we are providing. ગેટ પલ્સનું જનરલી આપણે જે ડ્રો કરતા હોઈએ છીએ આ રીતે ડ્રો કરતા હોઈએ છીએ ગેટ પલ્સ. તો કેમ આપણે ઝીરો કરી નાખવો પડ્યો? કારણ કે જો એને કન્ટિન્યુઅસ હું ગેટ કરંટ આપે રાખું then that gate current will have the losses અને ગેટ લોસીસ કહેવાય એને. તો એને આપણે રિમૂવ કરી નાખીએ છીએ ગેટને એકવાર એસસીઆર ઓન થઈ જાય પછી. તો લેચિંગ કરંટ એટલે શું ખબર પડી ગઈ? લેચિંગ કરંટ ઇઝ ધેટ મિનિમમ વેલ્યુ ઓફ એનોડ કરંટ. એટલી એની એનોડ કરંટની જે મિનિમમ વેલ્યુ છે ત્યાં સુધી મારે પહોંચવું પડે ગેટને રિમૂવ કરતા પહેલા કે જેથી મારો એસસીઆર ઓન થાય, જેથી આપણો એસસીઆર ઓન થાય. ઓકે, સો લેચિંગ કરંટ ઇઝ અ કરંટ associated with the turn on process. Hope this part is clear now. Hello, sir. Okay, now next one is a holding current, IH. બીજો કરંટ છે એને હોલ્ડિંગ કરવામાં આવે છે, હોલ્ડિંગ કરંટ. તો હોલ્ડિંગ કરંટ અગેન યાદ રાખવાનું કે હોલ્ડિંગ કરંટ ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ ટર્ન ઓફ પ્રોસેસ. Holding current is the current associated with the
ઓફ પ્રોસેસ એટલે કે મારે SCR ને ઓફ કરવો હોય તો કેવી રીતે ઓફ કરી શકું તો કે એનોડ કરંટને 0 કરીને અથવા એનોડ કરંટને હોલ્ડિંગ કરંટ કરતાં ઓછો કરીને જો એનોડ કરંટને હોલ્ડિંગ કરંટ કરતાં ઓછો ના કર્યો હોય અને બહારથી તમારે સમહાવ બાય ફોલ્ટ ઓર બાય ડિફોલ્ટ કોઈ એને પાછું ગેટ પલ્સ આપી દે અથવા ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ આપી દે તો એ પાછો ઓન થઈ જાય. ઓકે, તો હોલ્ડિંગ કરંટ ઇઝ ધ value of anode current below which SCR current must fall to satisfactorily turn off the SCR. SCR ને ઓફ કરવા માટે એના એનોડ કરંટને આપણે હોલ્ડિંગ કરંટ કરતાં ઓછો કરવો પડે. જો એ ના કર્યો હોય અને ફરીથી એને જો ગેટ પલ્સ મળી જાય અથવા ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ મળી જાય તો એ પાછો ઓન થઈ જશે. તો હોલ્ડિંગ કરંટ ઇઝ ઓલવેઝ લેસ દેન લેચિંગ કરંટ. કેમ? કારણ કે ઓલું મિકેનિકલ લેચનું તમે ઉદાહરણ લો, યુ કેન નોટ લેચ બિફોર યુ હોલ્ડ. આપણે એ જે ગોળ તાળું હોય છે એને તમે પકડો નહીં ત્યાં સુધી એને લેચ પણ ના કરી શકો. સો હોલ્ડિંગ કરંટ ઇઝ ઓલવેઝ લેસ દેન ધી લેચિંગ કરંટ. યુ કેન નોટ લેચ બિફોર યુ હોલ્ડ. યુ મસ્ટ હોલ્ડ ફર્સ્ટ એન્ડ ધેન યુ શુડ લેચ. Okay, so always the holding current value is lesser than the latching current value. So these two definition must be clear in our mind. Latching current એટલે શું અને holding current એટલે શું. Latching current turn on process માટે છે, holding current turn off process માટે છે. Latching current કરતાં વધારે કરંટ થવો જોઈએ તો આપણો SCR ઓન થાય અને holding current કરતાં ઓછો કરંટ હોવો જોઈએ તો આપણો SCR ઓફ થાય. Okay, so this part must be clear in our mind. Latching current and holding current ખબર પડી ગઈ? યસ સર. ઓકે, તો અહીંયા જ્યારે તમે ડ્રો કરતા હોય કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ત્યારે આ વસ્તુ ખાસ લખવાની કે this is a holding current and this is a latching current. Okay, so this characteristics is now clear. એના ત્રણ રિજિયન હોય છે, ફોરવર્ડ બ્લોકિંગ રિજિયન, second one is forward conduction region and third one is reverse blocking region. Okay, now one question for you, all of you. I'm having a diode and I'm having an SCR. Which region will differentiate between this diode and SCR? Diode and SCR માં કયું રિજિયન છે બંનેમાં અલગ છે, બાકી બે રિજિયન કોમન છે. કયું રિજિયન અલગ છે ડાયોડ અને SCR માં? The question is something like that. સર રિવર્સ છે. Which region differentiate between diode and SCR? Which region differentiate between કયું region અલગ છે SCR અને ડાયોડમાં? ફોરવર્ડ સર. ફોરવર્ડમાં બે છે, કયા? ફોરવર્ડ બ્લોકિંગ કે ફોરવર્ડ કન્ડક્શન? કન્ડક્શન સર. ફોરવર્ડ કન્ડક્શન. No, this is not a right answer. સર થ્રી ટર્મિનલ. થ્રી ટર્મિનલ એવું નહીં, આ ત્રણ રિજિયન છે, ફોરવર્ડ કન્ડક્શન, ફોરવર્ડ બ્લોકિંગ અને રિવર્સ બ્લોકિંગ. તો કયું રિજિયન ડાયોડમાં ના હોય? ફોરવર્ડ બ્લોકિંગ. હે? ફોરવર્ડ બ્લોકિંગ. forward blocking, yes, it is a correct answer. Forward blocking. You see the characteristics of diode. Diode ની characteristics જો તો આ રીતની હોય છે. યસ સર. આવી હોય તો એમાં કંઈક આવું રિજિયન છે કે આવું? નો સર. આ રિજિયન કયું કહેવાય? ફોરવર્ડ બ્લોકિંગ. SCR ફોરવર્ડ બાયસ હોય છતાં એને તમે ગેટ પલ્સ ના આપો તો એ ઓન ના થાય. એનો મતલબ કે ફોરવર્ડ બ્લોકિંગ સ્ટેટમાં રહી શકે. પણ ડાયોડમાં એવું તમે ના કરી શકો. ડાયોડને તો 0.7 કરતાં વધારે વોલ્ટેજ મળશે એટલે ઓન થઈ જ જવાનું છે. વી ડોન્ટ હેવ અ કંટ્રોલ ઓવર ઇટ. મીન્સ ઇટ્સ અ અનકન્ટ્રોલ્ડ ડિવાઇસ. સો ધ રિજિયન which differentiate between a diode and SCR is which one?
ફોરવર્ડ બ્લોકિંગ રિજિયન કયું છે? ફોરવર્ડ બ્લોકિંગ. ફોરવર્ડ બ્લોકિંગ રિજિયન SCR માં હોય, ડાયોડમાં ના હોય. ફોરવર્ડ કન્ડક્શન તો ખરું, ફોરવર્ડ કન્ડક્શન તો બંનેમાં હોય, SCR માં પણ હોય અને ડાયોડમાં હોય. રિવર્સ બ્લોકિંગ તો એ પણ બંનેમાં હોય, કારણ કે બંને યુનિ ડાયરેક્શનલ ડિવાઇસ છે, તો રિવર્સ બ્લોકિંગ પણ બંનેમાં હોય. બટ there is a region which is called as a forward blocking region, which is not present in diode because diode is an uncontrolled device. Hope this is clear now. યસ સર ક્લિયર. યસ. ક્લિયર ને? તો તમને આ ઓબ્જેક્ટિવમાં પૂછાઈ શકે કે which region differentiate between a diode and a SCR, then your answer should be forward blocking. હેલો સર. ફોરવર્ડ બ્લોક. Yes, any question? યસ સર, આપણે તમે કીધું પેલા કે બે કન્ડિશન હોય SCR ને ઓન મતલબ કરવા માટે કે ફોરવર્ડ બાયસ આપવાનો અને ગેટ ને પોઝિટિવ પલ્સ આપવાનો. સર તો ત્રીજું બી થાય ને કે એને લેચિંગ કરંટ કરતા વધારે મતલબ મિનિમમ લેચિંગ કરંટ તો આપવો જ પડે એમ, એ બી કન્ડિશન ના થઈ શકે સર? હા, મિનિમમ લેચિંગ કરંટ આપવો પડે નહીં, લેચિંગ કરંટ ધીમે ધીમે બિલ્ડઅપ થાય. આપણી જે 2 ટ્રાન્ઝિસ્ટર મોડલ જોયું ને, તમારે સપોઝ સાયકલ લઈને તમે જતા હોય અને તમારે 10ની સ્પીડ પકડવી છે, બરાબર, 10ની સ્પીડ રાખવી છે, તો પહેલું પેન્ડલ મારો તો 10ની સ્પીડ ડાયરેક્ટ નહીં આવી જાય, બરાબર. પહેલું પેન્ડલ મારો એટલે તમારી 2 કિલોમીટર થાય, પછી બીજા, ત્રીજા, ચોથા, પાંચમામાં લગભગ 7 કિલોમીટરની સ્પીડ થાય ને ફાઇનલી તમે 10 ઉપર પહોંચશો. એમ આપણી જે 2 ટ્રાન્ઝિસ્ટર એનાલોજી છે એમાં એકચ્યુઅલી કરંટ ગેઇન હોય છે. એ કરંટ ગેઇન ધીમે ધીમે કરતા એક કરંટ ગેઇન શું કરશે, આપણા એનોડ કરંટને વધારે રાખશે, ધીમે ધીમે કરંટ વધારશે. અને એ કરંટ જ્યારે આપણા લેચિંગ કરંટ સુધી પહોંચી જાય પછી ગેટ પલ્સને રિમૂવ કરી નાખો તો ચાલે. એ પહેલાં જો હું ગેટ પલ્સને રિમૂવ કરી નાખું તો મે બી પોસિબલ કે એ પાછો એના બ્લોકિંગ સ્ટેટમાં આવી જાય, એટલે પાછો SCR ઓફ થઈ જાય. પોસિબલ, હો, એવું થાય જ એવું જરૂરી નથી. દેટ મે બી ધી કન્ડિશન. ઓકે, સો ટુ સિક્યોર દેટ કન્ડિશન, કે આપણે કન્ફર્મ થવું છે, ભાઈ કન્ફર્મ આપણું SCR ઓન જ રહેવું જોઈએ, તો ગેટને રિમૂવ કરતા પહેલાં એની વિડ્થ એટલી રાખવાની કે જેથી એ લેચિંગ કરંટ સુધી પહોંચી જાય. આઈ થિંક નાઉ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. યસ સર. ઓકે, એટલે 1-2 સાયકલ જવા દેવાના, એક સાયકલ જાય, બીજું સાયકલ જાય, ત્રીજું સાયકલ જાય. એટલે સાયકલ એટલે ઇન ધ કેસ આપણા માટે પલ્સ વિડ્થ, જેને આપણે પલ્સ વિડ્થ કહીએ છીએ, એને અમુક ટાઈમ આપવો પડે. મેં તમને હમણાં એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે ભાઈ સાયકલ શીખતો હોય નાનું બાળક અથવા છોકરો હોય તો આપણે પાછળ એને પકડી રાખીએ છીએ, તો અમુક એક સમય સુધી એને સપોર્ટ આપવો પડે, પછી એને છોડી દો તો ચાલે. તો આ જે છે આ પલ્સ વિડ્થ છે, એનો સપોર્ટ છે, ગેટનો સપોર્ટ છે આ. તો આ ગેટ પલ્સ હું અહીંયા રિમૂવ કરીને 0 કરી નાખું તો પોસિબલ એવું બને કે ભાઈ એ કદાચ ઓફ થઈ જાય અથવા પાછું અનબેલેન્સિંગ થઈ જાય અને સાયકલ વાળો પડી જાય. પણ જો મેં પ્રોપર એને અમુક સમય સુધી સપોર્ટ આપી રાખ્યો તો પછી હવે SCR ઓન રહેશે, પછી ઓફ નહીં થાય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? યસ સર, ક્લિયર. Okay, so this characteristics is widely asked or frequently asked question in your examination. So you must able to understand this properly. ઓકે, હવે ટર્મિનોલોજીની વાત કરે છે અથવા આ બધું મેં ઓલરેડી તમને સમજાવી દીધું. લેચિંગ કરંટ એટલે શું? સો the minimum value of anode current which it must attain during the turn on process to maintain the conduction when gate signal is removed. Minimum value of which current? Anode current, which it must attain during which process? Turn on process to maintain the conduction, એટલે conduction ચાલુ રાખવા માટે, when gate signal is removed. If the gate current is reduced to 0 before rising, the anode current attains a certain value, then called latching current, the thyristor will turn on again. If the gate current is reduced to 0 before anode current rises to this latching current, the thyristor will turn off, on turn off again. Okay, so there is a mistake. It should be off, not on. Thyristor no gate current
જો અથવા ગેટ કરંટને રિમૂવ કરતાં પહેલાં જો એનોડ કરંટ લેચિંગ કરંટ સુધી પહોંચ્યો ના હોય અને તમે એનો ગેટ કરંટ 0 કરી નાખો તો SCR ઓફ થઈ જાય, ઓન ના થઈ જાય, ઓફ થઈ જાય. Okay, there is another definition of a holding current. The minimum value of anode current below which, અહીંયા શું આવ્યું below which, એટલે એના કરતાં નીચે, અને અહીંયા it must attain એટલે એના કરતાં ઉપર અથવા એના જેટલું, એટલે ખબર પડી આ must fall, Yes, sir. below which it must fall for turning off the thyristor. thyristor ને ઓફ કરવા માટે. અહીંયા શું હતું? thyristor ને ઓન કરવા માટે. thyristor can be turned off only if the forward current એટલે કે anode current falls below a certain value called a holding current. Okay, તો આ એની definitions છે. This already we have discussed. Okay, now there is a new device called a unijunction transistor. એક બીજું ડિવાઇસ છે જેને આપણે UJT કહેતા હોઈએ છીએ, બરાબર? તો unijunction transistor is a 3-terminal device having the terminals as base 2, base 1 and emitter. એના 3 ટર્મિનલ કયા હોય? base 2, base 1 and emitter. emitter વર્ડ ક્યાંથી લીધેલો છે? આ કયા ડિવાઇસમાં આવે છે emitter? ट्रांजिस्टर transistor. Very good. So there is a terminal called emitter in our transistor, and from that word is emitter. નો meaning શું થાય ખબર છે? ટ્રાન્ઝિસ્ટર માં એને emitter કેમ કહે છે? આપણું જે ટ્રાન્ઝિસ્ટર હોય છે PNP કે NPN, આ ટ્રાન્ઝિસ્ટર વર્ડ ક્યાંથી આવ્યો? Transistor word came from two words that is called as a transfer the resistor. Transfer plus resistor. એના ઉપરથી આ વર્ડ આવ્યો તો ટ્રાન્ઝિસ્ટર. ટ્રાન્સફર ધ રેઝિસ્ટર એટલે ટ્રાન્ઝિસ્ટર. તો આપણને એનું જે વર્ડ છે એ ખબર હોવી જોઈએ. ટ્રાન્ઝિસ્ટર એટલે ટ્રાન્સફર ધ રેઝિસ્ટર. તો ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો આપણે જનરલી યુઝ ક્યાં કરતા હોઈએ છીએ? એમ્પ્લિફિકેશન પ્રોસેસ માટે. યસ? Yes, sir. હા, તો એમ્પ્લિફિકેશનમાં શું થતું હોય કે સપોઝ એક કોમન ઇમીટર છે અને અહીંયાનો રેઝિસ્ટર સપોઝ 1 ઓહ્મ છે અને આ બાજુ એનો જે કલેક્ટર સાઈડ છે ત્યાંનો રેઝિસ્ટન્સ સપોઝ 100 ઓહ્મ છે, 100 ઓહ્મ છે, બરાબર? 1 ઓહ્મ અને 100 ઓહ્મ. હવે અહીંયાથી હું 1 એમ્પિયર કરંટ ફ્લો કરાવું તો અહીંયા વોલ્ટેજ ડ્રોપ અથવા વોલ્ટેજ કેટલા મળે મને? 1 વોલ્ટ મળે. યસ ઓર નો? Yes, sir. ઓકે. અને સેમ કરંટ આ 1 એમ્પિયર કરંટ હું અહીંયા ફ્લો કરાવું તો મને આ બાજુ કેટલા વોલ્ટેજ મળે? કેટલા વોલ્ટેજ મળે? 100 volt. 100 વોલ્ટ. તો મીનિંગ ખબર પડી ટ્રાન્સફર ધ રેઝિસ્ટરનો? અહીંયા કરંટ કેટલો છે? 1 એમ્પિયર. સેમ કરંટ જો હું અહીંયા કરંટ ફ્લો કરાવું અને અહીંયા રેઝિસ્ટર હતો 1 ઓહ્મ અને અહીંયા રેઝિસ્ટર હતો 100 ઓહ્મ, તો ઇનપુટ સર્કિટનો રેઝિસ્ટન્સ ઓછો છે અને આઉટપુટ સર્કિટમાં જ્યારે ટ્રાન્સફર થાય છે ત્યારે એનો રેઝિસ્ટર વધારે છે અને સેમ સિગ્નલ હું અહીંયાથી ત્યાં ટ્રાન્સફર કરું તો આ જે રેઝિસ્ટર વધ્યો એના લીધે થાય શું? વોલ્ટેજનું એમ્પ્લિફિકેશન થયું. જો અહીંયા 1 વોલ્ટ છે અને અહીંયા 100 વોલ્ટ છે એટલે આને કહેવાય છે ટ્રાન્ઝિસ્ટર. બીકોઝ વોટ ઇટ ઇઝ ડુઇંગ ઇઝ ધેટ ઇટ ઇઝ જસ્ટ ટ્રાન્સફરિંગ ધી રેઝિસ્ટર ફ્રોમ વન સર્કિટ ટુ અનધર સર્કિટ ઓર ફ્રોમ ધી ઇનપુટ સાઇડ ટુ ધી આઉટપુટ સાઇડ.
That's why it is called as a transistor, and that is the application of our transistor. Transistor as an amplifier. So what it does is that it amplifies the voltage, or it may be amplifying the current, or it may be amplifying the power. ખબર પડી? ટ્રાન્ઝિસ્ટર નો મીનિંગ પહેલા તો ખબર પડવી જોઈએ, પછી આગળની વાત છે. Yes, sir. Okay, now base, collector and emitter, there are three terminals. What emitter will do? It's not a meter, it's e meter. Why it is called as a emitter? Because it emits the charges. શું કરે છે? ચાર્જીસ ને ઇમિટ કરે છે. ઇમિટ કરવું એટલે ઉત્સર્જિત કરવું, બહાર કાઢવું, ઉત્સર્જિત કરવું. બરોબર? તો એ ઇમિટર એટલે એનું નામ પડ્યું છે. ઇમિટર મીન્સ ઇટ ઇમિટ્સ ધી ચાર્જીસ. તો અહીંયા આપણું જે યુજેટી છે એમાં પણ અહીંયા જે ઇમિટર આપેલું છે એનું કામ શું હશે? ટુ ઇમિટ્સ ધી ચાર્જીસ. શું કામ હશે એનું? ચાર્જીસ ને ઇમિટ કરવાનું. That's why it is called as a emitter over here. Then it is called as a unijunction, because if we see the construction of our UJT, તો એમાં એક જ જંક્શન બનતું હોય છે. That's why it is called as a emitter. Unijunction transistor. આવું એનું કંઈક કન્સ્ટ્રક્શન હોય છે. આઈ થિંક નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે એનું કન્સ્ટ્રક્શન જોઈશું, પણ અત્યારે ખાલી એટલું સમજીએ છીએ કે વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ યુની જંક્શન. યુની મીન્સ અ સિંગલ ઓર વન. સો અવર યુજેટી ઇઝ હેવિંગ ઓનલી વન જંક્શન એન્ડ ધેટ ઇઝ ઓવર હિયર. અહીંયા એક જંક્શન બનેલું છે, જો પી અને એન ની વચ્ચે આ જંક્શન છે. બરોબર? તો આ પી અને એન ની વચ્ચે જે આ જંક્શન છે એના માટે એને આપણે યુની જંક્શન કહીએ છીએ. બરોબર? આપણે નીચેની ગ્રાફિક ડિઝાઇન જોઈ લીધી, બરાબર? આ બધા સાધનો કાઢીને આટલા મીટર છે ને, આ મીટર્સની સોફ્ટ કોપી સેજલ મેડમ જોડે છે, એ તો લઈ લેવાની. ફાઇલમાંથી શોધીને આપણે જોઈ લેવાનું. આ લગભગ 45 વાળું કરું ને, એમાં 3 ક્વોન્ટિટી જાય, 1 2 ને 3. બરાબર? 73 વાળું છે, એમાં લગભગ 5 6 ક્વોન્ટિટી. આપણે જેટલું છે એટલું લેવાનું, બરાબર? અને એક સોફ્ટ કોપી બનાવી દેવાની. છેલ્લી આપણે ઉનાળી લીધી લઈએ ને, આપણે ચોંટાડવાનું ક્લિક કરો ત્યારે એક એક્સેસ બનાવી દીધા. બરાબર? સમજુ તમારી જોડે આવીને, તમારી જોડે આવીને સમજુ. ખબર પડી ભાઈ આ યુની જંક્શન ટ્રાન્ઝિસ્ટર કેમ કહે છે આને? Yes, sir. ઓકે, તો આટલે સુધી રાખીએ. આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ એનું કન્સ્ટ્રક્શન સમજીશું.